Yes, இப்போ நம்ம projectile motion down the plane பார்க்குறோம். Okay, so we are going to see projectile motion down the plane. Projectile motion down the plane, down the mountain. Clear? So we are concerned about just we are on mountain. Clear? So this is mountain slope. It is a ground level mountain within the angle just beta. This is the inclination of mountain. So I have to draw the horizontal line parallel to the ground level. So like this is also beta because this line and this line parallel. This line is a transverse. Actually mountain slope. This is the mountain slope. I just want to project thrown a particle with an alpha angle, just like that. Just change the color. I like throw alpha angle, throw with an alpha angle with velocity u, with velocity u. So there is a gravity component in a inclined path. So I really concerned about the gravity component in horizontal way and vertical way. So for that I need to draw the diagram to resolve the gravity here. So for that I fixed a reference system like x-axis, and this way is y-axis. Clear? And I need to resolve gravity into clear-cut components. Like this is the gravity always vertically downwards, acting towards the center of earth, and this is the way in which horizontal way along the mountain the gravity is acting. So this is gravitation component G acting towards the center of earth. Actually this is taken resolution along the mountain perpendicular into the mountain. So this is beta angle because this is beta. So this perpendicular is this, and this perpendicular is this. Corresponding perpendicular making same angle. This beta angle, this also beta angle. This is a vertical along the inclination. This is perpendicular into the plane, and actually this is G cos beta. This is G sin beta. So we have to in two direction of taken reference direction gravity. இதை நம்ம ரெண்டு டைரக்ஷன்லையும் கிராவிட்டி எடுத்துட்டோம். ஸோ அலாங் தி எக்ஸ் ஆக்சஸ் அலாங் தி ஒய் ஆக்சஸ் கிராவிட்டி இங்கே எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதுதான் வந்து ப்ரொஜெக்டைல் பார்ட்டிக்கல் ஆர் த்ரோன் வித் வெலாசிட்டி u at an angle alpha. இதுக்கு இந்த லைனுக்கு பேரலாக இங்கே இருக்கு பாருங்க, இந்த லைனுக்கு ஆல்ஃபா. சரிங்களா? இந்த லைனுக்கு பேரலாக இருக்கு பாருங்க, கிரவுண்ட் லெவலுக்கு பேரலாக இருக்கா, அந்த லைனில் ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிளில் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் கண்டுபிடிக்கலாமா? ரைட். டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட். டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்னா என்ன? அப்படியே த்ரோ பண்ணுறோம். இந்த த்ரோ பண்ணுறது அப்படியே வந்து இங்கே ஹிட் ஆகணும், மலையில் ஹிட் ஆகும், ஒரு பார்ட்டில் ஹிட் ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் எடுத்துருக்கும். பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் எக்ஸ் ஆக்சஸில் மூவ் ஆகிருக்கும். இந்த இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து அப்படியே எந்த சைடில் என்ன இருக்கும், மூவ் ஆகிருக்கும். அப்போ இவ்வளோ அப்படியே வந்து இப்படி வந்து இங்கே விழுந்துச்சுன்னா, ஸோ இந்த ஹிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ த பார்ட்டிகல் இஸ் இன் ஏர் இஸ் கால்ட் த டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட். ஆக்சுவலி பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட் at this point and end hitting on the mountain. So up to that there is time travel in the air is called time of flight. சரிங்களா? அப்போ அந்த டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் we are going to find அப்படிங்கும்போது we need a clear crystal what actually velocities in x and y direction and acceleration in x and y direction. அப்போ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ux
ux வந்து u cos alpha plus when we taking u cos alpha plus beta, because resolutions of vector uy equal to u sin alpha plus beta, resolution of vector in x and y direction, because this is alpha, this is beta, so I need to resolve into two direction. This is x direction, this is in y direction, sorry. In this way, actually this is y direction, means this is y, this is x, u cos alpha plus beta, u sin alpha plus beta, perpendicular direction, vertical direction. This u velocity is taken into two direction, resolution direction, okay, in ux direction, uy direction. For this acceleration எவ்வளவு இருக்கும், ax equal to g sin theta, sin beta. இந்த சைனும் இதுவும் uxும் axும் சேம் டைரக்ஷன், பிகாஸ் ax வந்து இப்படி இருக்குங்களா, axும் டவுன்வர்டா இருக்கு, uxும் டவுன்வர்டா இருக்கு, ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. there is no sign changes, பட் uy வந்து அப்வர்டா இருக்கல, ay வந்து டவுன்வர்டா இருக்கும். அதனால மைனஸ் g cos beta. கிளியரா? இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போறேன், நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்றது, எஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர். இப்போ இந்த எஸ் ஒய்ங்கிறது நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன், ஜீரோ எடுத்துக்க போறேன். ஏன்னா வெர்டிகல் வெலாசிட்டி அட் பர்டிகுலர் டைம் vertical velocity goes to zero. Vertical velocity at a particular time goes to zero. எப்படி இதான 0,0. ஸோ அப்படியே இங்கே வரையில இப்படி வந்தால் இந்த இடத்துல 0,0 வரும், சாரி ஒய்ல 0 வரும், எக்ஸில் வந்து ரேஞ்சு வரும், சரிங்களா. இந்த இடத்துல ரேஞ்சு 0, இந்த இடத்துல 0,0. அப்போ ஒய்ல வந்து ஒன்று இங்கே 0 ஆகுது, அடுத்தது ஹிட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இந்த ப்ரொஜெக்டைல் த்ரோன் ஆகி ஹிட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, ப்ரொஜெக்டைல் த்ரோன் ஆகி ஹிட் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல 0 ஆகும் ஒய்ல. ஓகே, அப்போ எஸ்ஒய் வந்து 0 ஆகுது இல்லை, எஸ்ஒய் வந்து 0 ஆகுது. அப்போ எஸ்ஒய் 0 ஆகுது, அந்த நம்ம ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ்ஒய் கோஸ் 0 வென் டிஎஃப் கம்ப்ளீட், அதாவது ஃப்ளைட் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எஸ்ஒய் 0 ஆயிடும். கோஆர்டினேஷன் பாயிண்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை, கோஆர்டினேஷன் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் 0,0 இந்த வந்தா இது. ஸோ இதான் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இதை வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஒய் ஆக்சிஸும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸும் பேரலல், இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலல். இந்த ஆங்கிளில் நம்ம த்ரோ பண்ணியிருக்கோம், லேண்டோடைய ஹரிசாண்டல் ஆங்கிளில் த்ரோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ மேலே டவுன் அப்ளைனால இந்த மாதிரி நான் கோஆர்டினேஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். சரி, இப்போ நமக்கு எஸ்ஒய் 0 ஆகல, 0 ஈக்குவல் டு யூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணும், யூ காஸ் சைன், ஏன்னா ஒய் டைரக்ஷன் இல்லை, சைன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சைன் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா, டீக்கு பதிலாக டிஎஃப் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது எஸ்ஒய் இங்கே வந்து இது நமக்கு அப்படியே இந்த வெக்டராக இருக்குது, ரிவர்ஸ் வெக்டராக இருக்குது, 180 டிகிரி இதில். அதுனா யூ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்றது வெர்டிகலி அப்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா இது வெர்டிகலி டவுன்வர்டாக இருக்குது, அதனால் மைனஸ் சைன் வரும். மைனஸ் ஆஃப் ஜிக்கு பதில் இங்கே என்ன பண்ணணும், மைனஸ் ஜி காஸ் பீட்டா டிஎஃப் ஸ்கொயர் வருமா, போட்டுக்கலாம். இதை சால்வ் பண்ணுறோம், இதை இங்கே கொண்டு போகிறோம், சால்வ் பண்ணால் யூ வில் கெட் த ஈக்குவேஷன்.
சால்வ் பண்ணும்போது இதை இங்கே இருக்குன்னு போயிடலாமா, half g cos beta tf whole square equal to u sin alpha plus beta tf. அப்போ நார்மலாக முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்ன வருது இங்கே பாருங்க, இந்த ஸ்கொயர் இது tf கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ நம்ம இந்த 2 இங்கிட்டு வந்துடும். ஸோ 2u sin alpha plus beta whole divided by g cos beta அப்படி வருது. ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு tf கிடைச்சிருச்சு, ஃப்ளைட் டைம். இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃப்ளைட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ளைட் டைம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ளைட் டைம் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாமா? ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன ரேஞ்ச் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ரேஞ்ச் அப்படிங்கல ஆக்சுவலாக ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா, இந்த டைம் இருக்குல்ல, டைம் டிஎஃப் ஆகும்போது எஸ்எக்ஸ் வந்து ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். எஸ்எக்ஸ் வந்து ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ நம்ம ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். இந்த டைமுக்கு பதிலாக டிஎஃப் போட்டிங்கன்னா, டைமுக்கு பதிலாக டிஎஃப்ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இதில் எஸ்எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் எஸ்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டைரக்ஷன் 2xt ப்ளஸ் half axt ஸ்கொயர். இந்த எஸ்எக்ஸ் பதிலாக ஆர் போட்டுக்கோங்க, இந்த டிக்கு பதிலாக டிஎஃப் போட்டுக்கோங்க. டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சாது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் இட். அப்போ என்ன கிடைக்கும், ரேஞ்ச் கிடைக்கும். அதான் நம்ம ட்ரிக்ஸு இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாமா? இந்த எஸ்எக்ஸ் பதிலாக ஆர் போடலாம். ஆர் யூ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, இது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. அப்புறம் டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை போட்டுடலாம். சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஹோல் டிவைடட் பை ஜி காஸ் பீட்டா. ஃபார்முலா மைனஸ், இங்கே வந்து என்ன மைனஸ் இருக்கா, எக்ஸ்க்கு ரெண்டுமே சேம் சைன் தான், கிராவிட்டியும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சேம் சைன் தான். அதனால் ப்ளஸ் ஹாஃப் சைன் பீட்டா, இங்கே டிஎஃப் ஸ்கொயர்டா 2u sin alpha plus beta divided by g cos beta whole square. ஸோ இப்போ இது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா, இதில் பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள். 2u காமன் ஃபேக்டர் என்ன எடுக்கலாம், 2u ஸ்கொயர் sin alpha plus beta by g cos ஸ்கொயர் பீட்டான்னு வருது. ஆக்சுவலாக இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா இல்லை, இங்கே இருக்குது. ஜி வந்து ஜி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜி. அப்போ நம்ம ஒரு குவான்டிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா? சரி, இங்கே ஜி விட்டாச்சு பாருங்க. அப்போ இங்கே ஜி இங்கே ஒரே ஒரு ஜி தான் வரும். ஸோ இந்த இதை ஃபேக்டராக எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன உள்ள இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு ஆர். அப்போ பாருங்க இங்கே என்ன இருக்கு, காஸ் யூ தான் வெளியே எடுத்தாச்சு. அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா காஸ் பீட்டா. ஏன்னா காஸ் பீட்டாவால் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கனால இங்கே இல்லை, அதனால மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதனால இங்கே காஸ் பீட்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, இதே வரும். இங்கே காஸ் ஸ்கொயர்டு தான் காமன் ஃபேக்டராக எடுத்திருக்கோம், இங்கே காஸ் ஸ்கொயர்டு இல்லை, அதனால மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு, அதனால இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணது இங்கே வந்துடும். அவ்வளோதான். ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கு, சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா sin beta. ஸோ இதான் காமன் ஃபேக்டர்ஸ். இது பார்க்க ட்ரிகனாமெட்ரி ஐடென்டி மாதிரி இருக்கு. காஸ் ஏ மைனஸ் பினா காஸ் ஏ காஸ் பி, இங்கே மைனஸ் வந்திருக்காங்க, இங்கே ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி வரும். சரிங்களா? அப்போ வந்து இது மாதிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே காஸ் ஏக்கு பதிலாக
ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது, ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இருக்குது. பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது, பீட்டா இருக்குது. ஸோ அதனால் காஸ் ஏபி அப்படியே இதை ஃபுல்லாக அப்படியே காஸ் ஏபின்னு மாற்றிடலாம். காஸ் ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, பிக்கு பதிலாக பீட்டா மைனஸ் ஃபார்முலா மைனஸ் பீட்டா. இப்போ இந்த பீட்டா பீட்டா கேன்சல் ஆகிட்டு காஸ் ஆல்ஃபா மட்டும் வரும். இது ஹோல் டேர்ம்ஸும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம். அப்படி எழுதிக்கலாமா? எழுதிக்கிட்டு நம்ம கொண்டு போவோம். அப்போ ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு 2u ஸ்கொயர் sin alpha plus beta cos alpha whole divided by g cos square beta. சரி, இப்போ இதையுமே ரெண்டுமே மல்டிப்ளைல இருக்குது. இதை என்ன பண்ணலாம், சம்மா மாற்றலாம். இன்னும் பெட்டராக ட்ரிக்னோமெட்ரி யூஸ் பண்ணலாமா? 2 sin a sin b ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். அப்படின்னும் போது sin a plus b sin a minus bன்னு வரும்ல, அந்த ஃபார்முலா அப்படி நம்ம பண்ணலாம். இங்கே sin ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, காஸ் பிக்கு பதிலாக காஸ் ஆல்ஃபா இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இதில் போட்டிங்கன்னா sin ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, பிக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா. இது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை இங்கே போடுறேன். சைன் ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, பிக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆல்ஃபா. இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகிடும், சரிங்களா? அப்போ பீட்டா மட்டும் வரும். அப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா, ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர், இந்த 2 தானே, இங்கே 2 வராததுனால ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பை ஜி காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா, இங்கே sin 2 alpha plus beta plus sin beta அப்படின்னு வரும். சரிங்களா? இதான் ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா. சரிங்களா? ரேஞ்சுக்கான ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. அடுத்தது என்ன, மேக்ஸிமம் ஹைட் பண்ணலாமா? மேக்ஸிமம் ஹைட் என்னன்னு பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு விதத்தில் பண்ணலாம், பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஸோ இதில் அப் த பிளைன்லேருந்து டவுன் த பிளைனுக்கு டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் கண்டுபிடிச்சோம், ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அடுத்தது மேக்ஸிமம் ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? மேக்ஸிமம் ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு ஹாஃப் ஃப்ளைட் டைம். ஏன்னா ஹாஃப் ஃப்ளைட் டைம் போடும்போது நம்ம நல்லா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். மேக்ஸிமம் ஃப்ளைட் டைம் எஸ்ஒய் இங்கே 2வை விட்டுட்டு, ஏன்னா 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாம், 2வை விட்டுட்டு யூ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. நம்ம ஃபுல் ஃப்ளைட் டைம் தெரியும், அதில் வந்து ஹாஃபை டிவைட் பண்ணோம்னா ஹாஃப் ஃப்ளைட் டைம், அதாவது ஹாஃப் ஃப்ளைட் டைமில் தான் மேக்ஸிமம் ஹைட் போயிருக்கும் பீட்டா அப்படின்னு வரும். அப்போ நம்ம எஸ்ஒய் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் போகுதுன்னா வென் டைம் எவ்வளோ இருக்கும், டைமு டி ஈக்குவல் டு டி ஹாஃபாக இருக்கும், ஹாஃப் ஃப்ளைட் டைமாக இருக்கும். இதுதான் பேசிக், இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ ஹச் மேக்ஸ் எஸ்ஒய்க்கு பதிலாக எஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு யூஒய்டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏஒய்டி ஸ்கொயர். எஸ்ஒய்க்கு பதிலாக ஹச் மேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க, யூஒய்க்கு பதிலாக அந்த ஃபார்முலா நம்ம ரெசல்யூஷன் பண்ணிருக்கோம்ல, அதை வந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம். யூ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, டி ஃப்ளைட் டைம் ஹாஃப் ஃப்ளைட் டைமுக்கு யூ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டிவைடட் பை ஜி காஸ் பீட்டா மைனஸ் ஹாஃப், இது வெக்டார் சைன் மைனஸ் வரும், ஜி காஸ் பீட்டா ஆஃப் யூ சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஜி காஸ் பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த மைனஸ் வந்து ஜி, இது வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்வேர்டில் இருக்கல, ஜி காஸ் பீட்டா டவுன்வேர்டாக இருக்கும். நம்ம வெக்டார்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்.
அதனால அந்த சைன். ஸோ இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாமா, கம்பைன் பண்ணலாம். ஸோ u ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் alpha plus beta whole divided by g cos beta minus u square sin alpha plus beta sin square because இங்கே ஸ்கொயர் உள்ள ஸ்கொயர் sin square alpha plus beta divided by 2g cos beta. ஸோ ரெண்டுமே சேம் பேட்டர்ன். இங்கே ஒன்றுனா அந்த ஹாஃபு. ஸோ இது காமன் ஃபேக்டர் எடுக்கலாம். u square sin square alpha plus beta whole divided by g cos beta என்ன இருக்கு, இங்கே ஒன்றுனா இங்கே மைனஸ் ஆஃப், மைனஸ் ஆஃப் பிகாஸ் இந்த 1/2 இருக்கு, இங்கே 1/2 இருக்கு, இங்கே 1 இருக்கு. ரெண்டுமே சேம் பேட்டர்ன் தான். காமன் ஃபேக்டர் எடுத்து இது பண்ணுறேன். ஸோ h max ஈக்குவல் டு u ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் alpha plus beta divided by 2g cos beta. சரிங்களா, இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு மெத்தட் கூட இருக்குது, அதையும் சொல்லிடுறேன். இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது. ஸோ இன்னொரு மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியானது தானே. ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். vy ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு uy ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ay sy. சரிங்களா, இப்போ இதில் வந்து vy வந்து 0 ஆயிரும். எப்போ vy goes 0 when sy வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட். இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரைட்டுங்களா. அப்போ uy எல்லாத்தையும் ஃபார்முலாவில் போடுவோம். vy ஸ்கொயர் வந்து 0 பண்ணியாச்சு, 0 ஸ்கொயர். uy வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u sin ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் 2 கிராவிட்டி காம்பனன்ட் g cos பீட்டா. இதுக்கு பதிலாக h max போட்டுக்கலாம், h max. சரிங்களா. அப்போ எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வாங்க. u ஸ்கொயர் தானே. அப்போ u ஸ்கொயருக்கு இங்கே ஸ்கொயரை போட விட்டுட்டேன், இப்போ போட்டுக்கலாம். அப்போ எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வாங்க. அப்போ u ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படி இருந்துட்டு இது இங்கிட்டு கொண்டு வந்தோம்னா ஹோல் டிவைடட் பை இதை இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்தால் இதை இங்கிட்டு கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் ஆகும். இப்போ அந்த மைனஸ் போட்டுக்கலாம். இங்கே ஹச் மேக்ஸை மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டு இதை கொண்டு வந்தோம்னா டிவைட் ஆகும். மைனஸ் 2g cos பீட்டா ஈக்குவல் டு ஹச் மேக்ஸ். சரிங்களா. இந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டோம்னா யூ ஹேவ் ஆன்சர். பாருங்கள், சேம் ஆன்சர். அப்போ எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதே சேம் ஆன்சர் தான் வந்திருக்கு. u ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஹோல் டிவைடட் பை 2g cos பீட்டா. இதுதான் h மேக்ஸ். ஓகேவா. ஸோ உங்களுக்கு ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சம்ஸ் வந்து நம்ம கிராவிட்டி காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அது எப்படி இங்கே கைனமேட்டிக்ஸில் அதில் நம்ம பிளைன் மோஷனில், அதாவது லெவல்டு பிளைன்லேருந்து இன்க்ளைன்டு பிளைனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. ஸோ கணக்கு இது மாதிரி இதில் சின்ன சின்ன கான்செப்டுக்குள்ளற இதில் இருக்க சின்ன பாட்டுக்குள்ளற கான்செப்டை இன்கார்பரேட் பண்ணி கேட்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக போட முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே.